إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. Mes chères sœurs et chers frères, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous nous retrouvons encore ce vendredi et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous revoir et de maintenir ce lien ensemble durant cette période de confinement qui va encore se prolonger d'un mois et on ne sait pas si c'est plus. En tout cas, elle nous projette encore dans un mois de confinement, un mois de privation, mais nous allons voir que nous abordons le mois de Ramadan qui est propice à vivre correctement cette période de confinement. والإخوة والأخوات, نشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده على أن وفقنا أن نبقى على اتصال دائم عبر هذه التذكرة والموعظة التي تجمعنا كل يوم جمعة وهذه المدة التي طالت شهرا آخر وممكن أنها تزيد. فاليوم أيها الإخوة والأخوات نتذاكر حول شهر رمضان القادم وكيف كان رسولنا عليه الصلاة والسلام يبشر بقدوم هذا الشهر المبارك، وأن هذا الشهر المبارك الكريم الذي يأتي في هذه الفترة الحرجة وسيبقى تاريخا لنا في هذه البلد وكيف عاشه العالم في هذه الفترة، هذا الوباء الذي لا زال متمكنا من الإنسانية جمعاء. فموسم رمضان هو موسم الخيرات، موسم لتجار الآخرة، وموسم للتطهر، وموسم جعل الله سبحانه وتعالى للتعرض للنفحات الربانية والمغفرة والرحمة. وإن على المسلم أن يستغل هذه الأيام وهذه الليالي المباركة خصوصا في هذه الفترة. فقد جاء في حديث رسول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه ابن خزيمة عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيامه تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كمن أدى فريضة في من سواه، ومن أدى فيه فريضة كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه الرزق، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مضقة لبن، يعني جغمة من اللبن من الحليب، أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار، فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتان ترضون فيها ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنها. أما الخصلتان اللتان
ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا فشهادة أن لا إله إلا الله وأن تستغفرونه وما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنها فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. هذا حديث عظيم طويل يبين رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كيف على المسلم أن يعيش خلال هذا الشهر من شهر رمضان. عليه أن يصبر وأن يعود إلى الله وأن يتقيه وأن يتوب وأن يستغل في الطاعات والصدقة ومواساة الفقراء والمحتاجين والبعيدين عن أهلهم واللاجئين والمرضى إلى غير ذلك، وخصوصا الأقربين ومن معنا في بيتنا أيها الإخوة، حتى هو من المواساة. الإنسان ما يفكرش في اللي بعيد ويخلي اللي قريب، خصوصا في هذا الشهر، وأننا لا نستطيع أن نذهب عند العائلة أو أن العائلة ترجع عنا، وأننا نعيش مع ذوينا يعني الأقرب فالأقرب. Donc mes chers sœurs et chers frères, le musulman doit porter un intérêt particulier aux saisons de bien, car le mois de Ramadan est une saison de bien, une saison de récolte du bien, de récolte de hasanat, car Allah subhanahu wa ta'ala multiplie la récompense sur les actions. C'est un mois où le Coran a été révélé, guidance pour les gens et signe de guidance et de discernement. Le prophète alayhi salatu wassalam annonçait la bonne nouvelle de l'avènement du mois de Ramadan qui touche à nos portes le vendredi prochain. Inch'Allah, si Dieu le veut, je pense qu'il tombera, on commencera Inch'Allah, si Dieu le veut, ensemble vendredi prochain. Alors écoutons ce hadith du prophète alayhi salatu wassalam d'après Ibn Khuzayma, hadith que rapporte Salman radiallahu anhu, qui disait, alors c'est un hadith qui est plein d'enseignements, qui est plein d'idées pour celui qui veut vivre vraiment le mois de Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam nous prêcha le dernier jour de Sha'ban et dit: ô gens, ayyuhan nas, un grand mois béni vous couvre de son ombre, où se trouve une nuit meilleure que 1000 mois, dont Allah a fait de son jeûne une obligation et de sa veillée en prière un acte bénévole et surérogatoire. Celui qui s'y rapproche de son Seigneur par un acte de bien récolte le bénéfice de celui qui accomplit une obligation en un autre mois. Et celui qui accomplit une obligation récolte la récompense de 70 obligations faites un autre mois de l'année. C'est le mois de la patience, qui n'a de récompense que le paradis. Et c'est le mois de la compassion. C'est un mois où les bienfaits augmentent. Celui qui donne pendant ce mois à un jeûneur de quoi rompre son jeûne récolte le pardon pour ses péchés et le salut de l'enfer. Et récolte le même salaire du jeûneur sans que le salaire, c'est-à-dire la récompense du premier, en soit diminué. Les compagnons dirent: ô prophète, il n'est pas aisé à tout le monde, parce qu'ils étaient pauvres et miséreux, il n'est pas aisé à tout le monde de donner à un jeûneur de quoi rompre son jeûne. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: Allah donne cette récompense à celui qui donne en rupture du jeûne une gorgée de lait, ne serait-ce qu'une gorgée de lait, une date ou une gorgée d'eau, au minimum. Celui qui donne à boire à un jeûneur, Allah le fera boire de mon bassin, le hawd, de telle façon à étancher sa soif à tout jamais jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. Et celui qui soulage le fardeau de son frère, le fardeau de son esclave, comme il n'y a pas d'esclave, on peut dire celui qui soulage le fardeau de son frère, ou sa peine, pour quelqu'un qui travaille, qui est dans des travaux pénibles, ou le personnel soignant qui est dans cette période fatigué, sollicité, avec le stress, l'angoisse, les horaires à rallonge. Donc
c'est aussi un fardeau et une pénibilité en cette période difficile. Donc le prophète continue et nous dit, et celui qui soulage le fardeau de son esclave durant ce mois, Allah lui pardonne et le sauve de l'enfer jusqu'à ce qu'il rentre au paradis. C'est un mois dont le début est miséricorde, le milieu est un pardon et la fin est un salut de l'enfer. Alors multipliez-en ces 4 actions de bien, dont 2 pour satisfaire votre Seigneur et les 2 autres, vous ne pouvez pas vous en passer. Quant à celles qui vous obtiendront la satisfaction de votre Seigneur et son agrément, c'est d'attester qu'il n'y a pas de Dieu, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et de lui demander pardon, l'istighfar. Et les 2 autres, dont vous ne pouvez vous en passer, c'est de demander le paradis et de demander le salut de l'enfer. فأيها الإخوة هذا الموسم هو موسم نأخذ فيه 4 أشياء إن شاء الله هذا اليوم. أول شيء فالإنسان عليه أن يستدرك في هذا الشهر إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان كما جاء في الحديث وفي دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم بلغنا رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يشفي المرضى حتى يبلغوا رمضان ويصوموا إن شاء الله بصحة وعافية. فالإنسان يستدرك ما فات من النقص والاستغفار والتوبة والإنابة والإخبات والرجوع إلى الله عز وجل. وهذه فترة مناسبة أيها الإخوة. هناك من عاش في مرضه لحظات كادت تأخذ بحياته ورأى الموت ثم شفاه الله سبحانه وعافاه، وممكن أنه يصوم رمضان بصحة كاملة جيدة. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن الموت قد تأخذنا في أي لحظة. وهذا الشهر أيها الإخوة التي يضاعف الله فيه الحسنات، فيه ليلة خير من 1000 شهر، فالإنسان يعمل الصالحات ويتوب توبة خالصة إلى الله عز وجل ويكثر من طلب العفو والمغفرة ويكثر من الطاعات والنوافل التي لا يستطيع أن يعملها أن يقوم بها في سائر السنة. Donc ce mois, le mois de Ramadan, comme on a dit, c'est une saison de récolte de biens. Et la première chose à laquelle il faut penser, c'est de rattraper les manquements, rattraper les dysfonctionnements dans notre façon d'adorer, dans notre façon de pratiquer, par le repentir, par la multiplication des actes de bien, par la multiplication du dhikr et du rappel, par la multiplication des invocations, par la multiplication de l'aumône. Et même si on ne peut pas sortir pour donner, on peut donner de l'argent, vous aurez pas mal de cagnottes humanitaires dans votre mosquée et donc participer, c'est plus simple, et multiplier les actes et des actes de bien. Et cette période nous ramène à nous-mêmes. Et certains d'entre nous sont tombés malades ou ont vu leurs enfants malades, ont vu leurs parents malades. Certains ont vu eux-mêmes peut-être se rapprocher de la mort et rien ne devenait important que de se ressaisir et de guérir et de recouvrir la santé. Et ça c'est important. Et toujours on pense qu'on n'a pas fait assez de notre vivant. Alors la saison du mois de Ramadan où Allah multiplie la simple action à 70 fois, à plus de 700 fois, et Allah subhanahu wa ta'ala a gardé la récompense du mois de Ramadan pour lui-même en disant illa sawma fa innahu li wa ana jazī bih, sauf le jeûne, c'est moi il revient à moi et c'est à moi qui en connaît et qui en donne la récompense. ثم أيها الإخوة هذا الموسم لتزكية النفس وتطهيرها. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا موسم للتزكية والتطهر من الذنوب، وخصوصا من أمراض القلب من الحسد والبغضاء والنفاق والرياء والسمعة والنميمة والغيبة. إذا كل هذه الأمراض التي تعتري القلب، فالآن الإنسان قبل ما يدخل رمضان يتسامح مع الناس ويغفر للناس ويعفو عنهم، ويدخل في رمضان بقلب سليم لا حسد ولا غيبة، وبالعكس يدعو للناس ويدعو لإخوانه ويدعو أن يجمعنا جميعا في رحاب الجنة، جنة الرضوان عند الله عز وجل. فهذا الإنسان يتطهر بقراءة القرآن، ويتطهر بمحاسبة النفس، ويتطهر بقيام الليل، ويتطهر بالذكر. الذكر مخ العبادة، ويرجع إلى نفسه، وأيضا يكبت شهواته، ويصوم أيضا بجوارحه، خصوصا الآن هو في البيت ما يخرج، فلا يعني لا يمد عينيه إلى حرام أو يسمع حرام، فيحاول أنه يجعل البيت في جو يعني هادئ للعبادة وللتذكرة، ويبعد عن اللغو والفحش والكلام، ويقرأ القرآن ويقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يسمع لدرس مفيد في الإذاعات، وخصوصا أن الآن يعني في كثير من المدن إن شاء الله، وأيضا في مدينتنا ستقام دروس وخلال شهر رمضان حتى نتمكن من أن نبقى على اتصال إن شاء الله. Donc la deuxième chose que je conseille mes chers sœurs et frères, c'est l'occasion. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la purification de l'âme. Le mois de la purification de l'âme. Quand on dit purification, ça veut dire nettoyer son âme, son cœur des insanités, des mauvais ressentis, des ressentiments, de la rancune, de la haine, de la jalousie, de l'envie, et de le remplir par l'amour, la fraternité, la mansuétude, l'indulgence, le bon cœur et le pardon et la miséricorde envers les autres, même envers ceux qui ont pu commettre une injustice. Car on ne sait pas si on restera en vie pour plus tard. Focalisons-nous sur nettoyer notre cœur de ces mauvaises maladies. Parce que quand on remplit notre cœur avec de mauvaises choses, il ne reste pas de place pour autre chose. Donc il faut vider pour remplir. Vider le mal pour remplir le bien. Remplir son cœur d'amour, d'empathie, d'altruisme. Et ça, c'est le plus important. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager, alayhi salatu wassalam, en disant, et pour qu'il leur apprenne la sagesse et qu'il les purifie. Tazkiya. Donc, et ça c'est important. C'est important d'arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala en ayant un cœur saint, comme c'est Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran en décrivant Sayyidina Ibrahim. Et donc ça ce sont des choses importantes. Donc comment? Alors par la lecture du Coran, par la méditation, par l'analyse de soi, par le jugement, l'auto-jugement de ce qui a manqué, et ne pas comptabiliser les injustices et attendre le moment de rendre le coup pour le coup, mais plutôt se délester de ce fardeau de la rancune, de la haine, et se parer des vertus de patience, d'endurance, de calme, de sérénité, et tout cela à travers le Coran, à travers la prière, à travers les invocations, à travers le dhikr. Faites-vous un quantum, une quantité minimale de tasbih, de tahlil, de dhikr, de salat sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et demandez qu'Allah nous aide à purifier notre cœur, car c'est lui qui aide à accomplir les bonnes actions.
Et ça, c'est très, très important, mes chers sœurs et frères. ثم التفرغ للعبادة. الآن احنا يعني الأشغال من غير الإخوة الذين يشتغلون ممكن أكثر من زيادة، لكن الإنسان يتفرغ للعبادة كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيق عليه بالصيام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتفرغ للعبادة ويخرج من الكسل، بالعكس يقوم الصباح ويصلي الفجر، هو يتسحر ويصلي الفجر، ثم يبقى يقرأ مثلا أذكار الصباح ويقرأ ورد من القرآن ويروح ما يتكى شوية ينام شيء ما، ثم يمشي للشغل، أو يعني حتى إذا كان في البيت يعني ما يبقاش حتى يشارك الظهر مع العصر إلى غير ذلك ويقول احنا في الكونفينمون واحنا في الحجر فنبقى يعني نضيعوا أوقاتنا. بالعكس هذا فراغ كما ذكرنا في درس يعني سابق، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ونحن الآن يعني في هذا الوقت كاين اللي ما عندوش ما يعرفش باش يعمر الوقت ديالو، فالشهر رمضان الآن نعمره، خصوصا أن الليالي وسنتحدث عنه في الأخير إن شاء الله أننا يعني المساجد ستبقى مغلقة، فالإنسان لازم أنه يعمر هذاك الوقت ويعيش رمضان كأنه يعني في سائر رمضان اللي كان. إلا هذا الآن يعني سنعيش رمضان في بيوتنا مع أهلنا. فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتفرغ في رمضان من الأمور والمشاغل لعبادة الله، وإذا كان من العشر الأواخر اعتزل نساءه وشد المئزر واعتكف واشتد في العبادة، وهذه من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان ما يعجش عن قيام الليل ولو ما يعرفش القرآن كامل، اللي قد يقرأ من المصحف يقرأ من المصحف، اللي قد يقرأ باللي حفظه ولو يقرأ قل هو الله أحد كل صلاة، لكن يقوم ويصلي ما تيسر من قيام الليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام الليل وقيام رمضان ما يكونش فقط في المسجد، بل السنة أنه يقام في البيت، ولهذا لم تفرض صلاة التراويح في المسجد، والآن الصلاة في البيت تكون أفضل وتأتي في وقتها. Donc la troisième chose, c'est se consacrer, se libérer. Le jeûne du mois de Ramadan représente une libération du cœur du croyant. Le cœur du croyant a beaucoup d'entraves. Il aime la vie ici-bas, ses attraits, ses parures. Et il est toujours occupé, affairé. Et le shaitan, il pousse le croyant à se distraire, à s'occuper du futile pour remplir son temps. Beaucoup de frères et de sœurs disent « j'ai pas vu le temps passer. Je ne sais pas ce que je fais de mes journées. » On arrive à la fin de la journée en ayant l'impression de n'avoir rien fait, alors qu'on a fait pas mal de choses. Sauf que ces choses ne sont pas valorisantes à nos yeux, n'ont pas de valeur. Et on a l'impression d'avoir perdu son temps. Et ça, c'est important. Le mois de Ramadan va être comme un coaching de développement personnel. Il faut se libérer des chaînes, se libérer des entraves, libérer son cœur, libérer des chaînes du péché, se libérer des chaînes de Satan, se libérer des chaînes de nefs, de l'ego. Et ça, c'est important, qui alourdissent les membres, qui alourdissent les corps pour faire la prière, pour faire les prières de la nuit, les veillées en prière, à donner son argent, à aider l'autre. Une libération du matériel et des besoins du corps.
pour laisser son âme s'élever en degrés au-dessus de cette enveloppe charnelle et corporelle qui nous tire vers le bas. Se libérer des affaires quotidiennes et se consacrer à l'adoration comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Il faut trouver le temps. Mais le temps, on l'a maintenant. On ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps. Même si on travaille dans la journée, même si on est en télétravail, on a un peu plus de temps que d'habitude et on nous force à prendre ce temps. Alors on peut remplir notre temps par des choses de bien, les multiplier. Et il faut voir, les habitudes s'acquièrent au bout de 21 jours. Et on a un mois devant nous. Celui qui n'a pas renoué avec le Coran, c'est le moment. On se fait un programme quotidien. Suhour, et puis Salat al-Fajr en famille, et puis on reste un moment lire les adkar, et puis on lit un peu de Coran, on laisse le soleil un peu monter, on fait la prière de Doha, on va un petit peu faire une petite sieste, et puis se lever dans la matinée. Il ne faut pas rester dormir et associer la prière du Dohr avec la prière de l'Asr et reporter et passer ses nuits en sommeil. Et le soir, après avoir rompu le jeûne, on ne va pas, je vais dire, manger comme si on n'avait jamais mangé, mais au contraire, manger peu. Le mois de Ramadan, c'est le mois du peu. Peu de sommeil, peu de manger, pour se libérer, pour laisser notre âme s'élever au-dessus de ce matériel et surtout apprendre à abandonner la frénésie de l'achat, à aller courir, à acheter en ayant l'impression de n'avoir pas assez acheté. ثم أيها الإخوة الإنسان يطلب العتق من النار وهو الغاية من رمضان أن نخرج من شهر رمضان ونحن معتوقين من النار. Donc le musulman et la musulmane doivent viser l'affranchissement et être sauvés de l'enfer par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui acceptera notre jeûne, qui acceptera incha'Allah nos invocations, qui acceptera incha'Allah nos prières et nos veillées pour son agrément. فأيها الإخوة هذا ممكن أننا نعيش رمضان في هذه الفترة شهرا يعني بقلوبنا وبأرواحنا مع قرآننا ومع الناس ولو أننا بعاد لكن بقلوبنا مع الناس في العالم بأسره سيعيش رمضان هذه الفترة. Donc mes chères sœurs et chers frères, faisons de notre Ramadan un mois de spiritualité, un mois de fraternité et un mois de communion avec les autres, même si on est confiné chez nous. Nous allons voir que pendant le mois de Ramadan, les mosquées resteront fermées. Donc on ne pourra pas faire des salat tarawih. On ne pourra pas faire salat al-Eid, puisque même s'il y a des déconfinements au cas où le 11 mai, les rassemblements seront encore interdits. Et donc, préparez-vous à cela. Et d'ailleurs, c'est le moment où le prophète alayhi salatu wassalam, comme يقول الرسول صلى الله عليه وسلم, حديث عن يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الفريضة. يعني le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, hadith rapporté par le Bukhari, et cela, ils vont même en dehors de confinement. Et là, en période de confinement, ils s'y prêtent. Le prophète nous dit, faites la prière dans vos demeures. La meilleure prière est celle accomplie à la maison, sauf s'il s'agit d'une prière obligatoire. Et puisqu'on en a, on ne peut pas faire la prière collective dans les mosquées, et la prière surrogatoire, donc il est plus bénéfique de la faire à la maison. Pour les cours et doros qu'on faisait entre le Maghrib et l'Aïcha, et juste avant l'Aïcha, Inch'Allah, on essaiera de continuer à les faire autant que faire se peut, Inch'Allah, et soyez attentifs aux informations sur notre page Facebook, sur les réseaux sociaux, sur notre page
Instagram, puisque les activités pourront continuer, du moins certaines. On essaiera de mettre un email pour votre question, on essaiera de mettre peut-être un numéro de téléphone pour vos questions. On vous sollicitera pour la confection de paniers pour distribuer aux démunis. Il n'y aura pas de distribution à la mosquée ayyuha al-ikhwa. Il ne faut pas venir à la mosquée et faire les attroupements. Si vous avez un besoin, contactez par les réseaux sociaux directement à la mosquée et la responsable. Barakallahu fikum. Et c'est important pour respecter les gestes barrières et la question de la distanciation, et les distances à garder. أيضا أيها الإخوة يعني كثيرا نحن في رمضان يعني الناس تعيش يعني بعض في الليل. أيها الإخوة يعني éviter بعد الصلاة يعني ما يكونش هذاك الاجتماع ويتلقوا الناس على برا وكذا، لأنه غادي نوقعوا في محظور ونحن في الحقيقة donc il faut éviter les rassemblements qui peuvent arriver pour se détendre après la rupture du jeûne. Et الحقيقة يعني une chose importante, et je voudrais remercier nos sœurs et frères musulmans, Haqqa de confession musulmane en particulier, puisque je m'adresse à vous, et je voudrais vous remercier parce que vous avez été très disciplinés. Vous avez compris qu'il ne faut pas aller à la mosquée. Vous avez compris le pourquoi de la fermeture des mosquées, le pourquoi de l'arrêt des activités pour les enfants, le pourquoi des arrêts de la prière du vendredi. Et il faut continuer comme ça. Alhamdulillah, dans notre région, on est moins touché. Il n'y a pas beaucoup de verbalisation comme on pourrait le voir, mais il faut continuer comme ça. Et ceci, on a été parmi les premiers à prendre ces dispositions en tant que musulmans par rapport au culte. Je sais que pour certains, c'est un peu douloureux et difficile à vivre, surtout pendant le mois de Ramadan, mais hada qadrullah, c'est le décret divin. On ne sait pas quelle sagesse y est derrière. Et je vous dirai une chose, vous gagnez beaucoup de hasanat. Et pourquoi? Parce que en restant chez vous, en restant confiné, vous préservez la vie des autres et votre vie. Et ça, auprès de Dieu, c'est quelque chose de très important. Car une des finalités de la religion musulmane, en premier, c'est de préserver la vie humaine, quelle qu'elle soit. Et ça, c'est très important. Donc, faites de votre confinement un gain de hasanat, le plein de hasanat. Et ça, c'est très important. Positivez ce confinement et essayez de faire le maximum. Je parlais avec un de nos frères et il me dit, j'en ai profité pour terminer 2 livres que j'étais en train d'écrire parce que avec cette maladie, je ne sais pas si elle me touche, si je pourrais finir mon projet, et au moins si je décède, je pars avec un bien, une aumône sadaqa jariya qui va rester après moi. Allah subhanahu wa ta'ala أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على صيامه وقيامه والصلاة فيه والصدقة فيه وأن يتقبل منا أعمالنا خالصة لوجه الكريم. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parvenir jusqu'au mois de Ramadan, de nous aider à le prier, de nous aider à le veiller en prière, de nous aider à le jeûner, de nous aider à préserver notre jeûne et à en avoir la récompense, de nous aider à être bon, à être positif, à être solidaire, à être dans le partage et de nous aider à purifier notre cœur par le repentir et de nous faciliter la voie
et le chemin de retour vers lui. Il est le clément, le très miséricordieux. Allahumma inna nas'aluka min mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli dhanb wal ismata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا محروما إلا أعطيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محروما إلا أعطيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها خير وصلاح إلا قضيتها ويسرتها وعنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا لك تائبين، اللهم اجعلنا لك مخبتين، اللهم اجعلنا لك منيبين، اللهم اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم اشف مرضانا. عنا بعض الإخوة وأخوات يعني في المستشفى مرضى، الله سبحانه وتعالى أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يقومهم بالسلامة إن شاء الله. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.